હાલો બધા મિत्रोने मारा हर हर महादेव। आशा करूँ छूँ कि तमे ने तमारो परिवार खुश छो अने महादेव सदायने खुश राखे। तो मारी तमने विनंती है कि तमे घणुं जाणी शूक्या छो, आपणे ज्ञान चर्चा घणी आपणे आगळ वधारी है। तो एमां हूँ हमेशनी माटे कहूँ छूँ कि मारे एक शब्द तो हूँ हर एपिसोड में कहूँ छूँ, पर तो आज पण हूँ कहेवा जई रह्यो छूं कि जे बहु आपणने तकलीफ दे छे, एक भ्रम छे, ए तोड़वा माटे हमेशा हूँ कहूँ छूं। कारण कि एक भ्रम आपणने घर करी गयो छे, एटला माटे हूँ 1000 वखत मारे कहेवुं छे त्यारे आ भ्रम निकळशे। तो जे मंदिरनी प्राण प्रतिष्ठा न थई होय एवा मंदिरनी अंदर पूजा करवी नहीं, पर त्यां जावुं पण नहीं, कारण के प्राण प्रतिष्ठा नथी थती। ए मूर्तिनी अंदर कोईपण मूर्तिनी अंदर के मंदिरनी अंदर मूर्ति होय, गमे एवुं भव्य मंदिर होय तो भी एमां भगवान स्थापित थता नथी। अने एनी जग्या पर पूजा खावा माटे तमने हैरान परेशान करवा माटे त्यां दैत्यो बिराजे छे अने आपणे खोटा हैरान परेशान थाय छे। तो आ भ्रममांथी आपणे बारू निकळवानुं छे अने प्राण प्रतिष्ठा न थई होय एवा मंदिर में आपणे पूजा पाठ नहीं करवाना, सर पण झुकावानुं नहीं। तो ए बधी वात मैं अगाऊ कही दीधी छे। जे मित्रों नवा होय एमनुं आ चेनल में स्वागत है अने तेमने पहलेथी मारा एपिसोड जोवा माटे विनंती है, कारण के पहला भी बहुत सारा सारा एपिसोड में मूक्या छे जे बहुत महत्वना है कि एमां बधुं समजी शकाय कि आपणे शुं करवुं, शुं करवाथी शुं थाय छे, एवुं बधुं बहुत सारूं मैं कीधुं छे। तो पहलेथी एपिसोड जोईजो। तो आपणे वात आजे करवाना छे रावणनी। एवो शिव भक्त आ पृथ्वी पर जो शिव भक्त केवो होय तो रावण जेवो कोई शिव भक्त आ पृथ्वी पर हजी नथी थयो। एवडो मोटो शिव भक्त हतो अने एणे बधुं पाम्युं अने महाज्ञानी कहेवाय छे। महाज्ञानी रावण ने कहेवाय छे, पण हमेशा आपणे एने एक नामथी ओळखवी छे, दशानन। हवे एम कहेवाय कि भाई दशानंद ना घणाय के भाई 10 माथा हता एटले एने दशानंद कहेता हता, एटले दशानंद नाम पड्युं। अने बीजुं एम के भाई ना 10 माथा नहोता एने 10 मानवोनी बुद्धि हती। तो 10 मानवोनी बुद्धि हती तो एटले एने दशानंद कहेता हता। तो एवुं कांई नहोतुं। तो आपणे जाणवी कि दशानंद एने रावण ने दशानंद शुं काम आपणे कहेता हता, एनुं नाम शुं काम दशानंद पड्युं, एनुं जे साचुं कारण छे आज पहली वार तमे जाणशो। एना एवा गुण होय ने त्या गुण पहला गुण उपर ज नाम पड़ता था कि जेवा गुण होय ने एवा नाम पड़ी जाता था, पछी पड़ी जाता था। दाखला तरीके मेघनाथ एनो दीकरो जे इंद्रजीत हतो एनुं नाम मेघनाथ हतुं, पण ज्यारे इंद्रने ज्यारे जीती आव्यो त्यारे एनुं नाम इंद्रजीत पड्युं। એટલે જેવા કામ હોય, જ્યાં પહોંચ્યા હોય એ પ્રમાણે એના નામ હોય, પડ્યા હોય। તો રાવણનું દશાનંદ નામ શું કામ પડ્યું એ આપણે જોઈએ। તો આપણે ભગવાને આપણને 7 ચક્ર આપેલા છે। 7 ચક્ર આપેલા છે। પેલું નીચેથી જે શરૂઆત કરી તો મૂલાધાર ચક્ર છે। અને પહેલી વાત તો એ કે આપણે જે રાવણની જે આ વાત કરવા જઈએ છીએ એમાંથી આપણને ઘણું જાણવા માટે મળે છે। રાવણની જે વાત કરીને વાત બહુ મહત્ત્વની છે, આપણા માટે પણ બહુ મહત્ત્વની છે। એ જાણી લ્યો ને તો ખબર પડે કે ભાઈ અવતાર શું છે, અવતાર શું છે અને જે પૂર્ણ ગુરુ શું હોય છે, શિવ શું કહેવાય એ આપણને એમાંથી ખ્યાલ આવે, આપણને ઘણું સમજવા મળે, જાણી શકાય કે કોની શું પરિસ્થિતિ હોય એવું બધું આપણને જાણવા મળે। એટલે હું આજે રાવણની વાત કરું છું, કારણ કે નકર તો એમાંથી કંઈ જાણવા ન મળતું હોય તો આપણે વાત કરવી કોઈ મિનિંગ જ નથી। આપણે એમાંથી જાણીશું
તો પેલું જે ચક્ર છે મૂલાધાર ચક્ર, તો મૂલાધાર ચક્ર જે એમાં 4 પાંખડીવાળું કમળ છે, એમાં 4 પાંખડી છે, જ્યાંથી આપણી યાત્રા શરૂ થાય છે. પહેલી જે શરૂઆત જે યાત્રાની થાય ને એ મૂલાધાર ચક્રથી આપણી યાત્રા શરૂ થાય. પછી બીજું ચક્ર છે સ્વાદિષ્ઠાન ચક્ર, જે નાભી અને નીચેના ભાગની વચ્ચે આવે છે. એમાં 6 પાંખડીવાળું કમળ છે. એની ઉપર નાભી ત્યાં મણિપૂરક ચક્ર છે, એમાં 10 પાંખડીવાળું ચક્ર છે. તો રાવણની જ્યાંથી યાત્રા શરૂ થઈ, જે મણિપૂરક ચક્ર છે 10 પાંખડીવાળું કમળ છે, એટલે 10 કળાનો જાણકાર હતો. આપણે એમ કહીએ ને ભાઈ એની પાસે હોળે હોળ કળા છે, તો હોળ કળાનો શું મહત્ત્વ છે એ આજ આપણને સાચી માહિતી મળશે આજ, કે હોળ કળા કેને કહેવાય. તો રાવણ ત્યાં સુધી પહોંચ્યો હતો. રાવણ 10 કળાનો જાણકાર હતો અને એની યાત્રા શરૂ થઈ અને નાભી ચક્રજી જ્યાં 10 પાંખડીવાળું કમળ છે ત્યાં પૂગ્યો હતો. એટલે તો જ્યારે રામચંદ્રજી ભગવાન એને મારવા માટે એને મારતા હતા, તો એમાં પછી ટીવીમાં સિરિયલમાં એમાં બધી જે કંઈ આવતું હોય એની અંદર કે ભાઈ ત્યાંને અમૃત હતું એવું કહી દીધું, તો અમૃતનો નાશ થયો. પણ એવું ન હોય, અમૃત તો આ શરીરની અંદર ભરપૂર ભર્યું છે અને તમે પણ રોજ અમૃતનું પાન કરી શકો છો. તમે ખુદ તમારા શરીરમાં અમૃત ઉત્પન્ન કરી શકો છો. અમૃત ક્યાંય બહાર નથી, પણ ત્યાં તમારા શરીરમાં તમારે ઉત્પન્ન કરવું પડે. એ પછી આપણે આગળ વાત કરીશું. તો જ્યારે રાવણને જ્યારે મારતા હતા તો એક ગળું કપાઈ જાય તો એ મરતો નહોતો. તો એવું શું કામ થતું હતું? જ્યારે નાભી ઉપર જ્યારે બાણ માર્યું, વિભીષણે જ્યારે કીધું રામચંદ્રજી ભગવાનને કે ભાઈ એને નાભીમાં તમે બાણ મારો, તો વિભીષણને ખબર હતી, એનો ભાઈ હતો, કે આ ખુલ્લી આંખે આમાં જે જીવન હોય એ આપણા આખા શરીરમાં પ્રસરાયેલું હોય. જે જીવન છે, જે આપણે ખુદ છે, જીવન એ આપણે ખુદ છે. શરીર એ તો આપણું, આ શરીર આપણું શરીર છે, પણ આપણે ઓરિજિનલ અંદર જે જીવન છે, આપણે જે જીવ કહીએ છીએ, જે શિવનો અંશ છે, એ આપણે ખુદ છે. આ તો આપણું શરીર છે. તો એ આખા જીવનને હકેલી અને નાભી ઉપર ખુલ્લી આંખે રહી શકતો હતો. એવો એક જ આ પૃથ્વી ઉપર માણસ હતો કે ખુલ્લી આંખે, નકર ધ્યાનમાં બેસીને તમે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને આખા જીવનને હકેલી શકો, પણ તમે ધ્યાનની અવસ્થામાં હોય, ધ્યાનના અવસ્થામાં હોય ને તમે એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત થઈ શકો, કોઈ પણ ચક્ર ઉપર તમે જ્યાં પહોંચ્યા હોય ત્યાં સુધી. પણ રાવણ એવો હતો કે ખુલ્લી આંખે, ખુદ ભાનમાં હોય, ન ધ્યાનમાં બેસવું પડે, બધું કાર્ય કરતાં કરતાં, યુદ્ધ કરતાં કરતાં, પણ ખુલ્લી આંખે એ નાભી ઉપર રહી શકતો હતો. એટલે કે મણિપૂરક ચક્ર ઉપર રહી શકતો હતો. મણિપૂરક ચક્ર ઉપર રહી શકતો હતો. એટલે વિભીષણે જે કીધું એટલે રામે ત્યાં બાર માર્યું. તમે ખુદ પણ જ્યારે કોઈ પણ ચક્ર ઉપર સ્થિર થઈ જાઓ, તમારું જીવન હકેલી અને કોઈ પણ ચક્ર ઉપર તમે એક જગ્યા ઉપર થઈ ગયા, તો એક કેન્દ્ર તમારું સધાઈ ગયું. તો આમ કરીને આમ ખાલી બાણની નહીં, પણ આમ કરીને આમ ઠોકર મારો ને તો પણ આપણું મૃત્યુ થઈ જાય. એટલે ત્યાં કોઈ બ્રહ્માસ્ત્રની કે એવી કોઈ કાંઈ જરૂર નહોતી. એ તો બધું આપણને પછી બતાવ્યું હોય. પણ ખાલી બાણની ઠોકર વાગી, રામે ત્યાં બાણ માર્યું, કારણ કે આખા શરીરમાં જીવન ફેલાયેલું હોય તો અહીંયા થોડુંક વાગે, પણ એને નાનું એવું કરી દો. દાખલા તરીકે કીડું મકોડું છે, એને આમ કરીને આપો ત્યાં મરી જાય, કારણ કે એનું કદ નાનું થઈ ગયું. અને હાથીને મારવો હોય તો એના ગમે એવો બળો લઈને મારો તો મરશે. એટલે આવી વાત છે. એટલે રાવણને જ્યારે રામે તીર માર્યું એટલે પેલો રાવણનું મૃત્યુ થઈ ગયું. એટલે રાવણ ત્યાં સુધી પહોંચ્યો હતો, એટલે એને દશાનંદ કહેવામાં આવતું હતું. એટલે દશાનંદ કહેતા હતા. 10 પાંખડીવાળા કમળ. પછી
તો રામચંદ્રજી ભગવાન ક્યાં પહોંચ્યા હતા? રામચંદ્રજી ભગવાન નાભી અને આની નીચે જે ચક્ર આવેલું છે, અહીંયા કંઠ ઉપરથી પણ ચક્ર છે, એની રાવણથી ઉપર જે બીજું ચક્ર છે અનાહત ચક્ર. અનાહત ચક્ર ઉપર 12 પાખડીવાળું કમળ છે. રામ 12 કળાના જાણકાર હતા. રામ ત્યાં પહોંચેલા હતા. એની ઉપર આવ્યું છે વિશુદ્ધિ ચક્ર, જે અહીંયા છે. વિશુદ્ધિ ચક્ર સુધી કોણ પહોંચ્યું? તો કે કૃષ્ણ ભગવાન. કહેવાય ને કૃષ્ણ ભગવાન 16 કળાના જાણકાર હતા. તો ત્યાં 16 પાખડીવાળું કમળ છે. તો 16 પાખડીવાળું કમળ છે જ્યાં, ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાન રહી શકતા હતા. ત્યાં લગી પહોંચ્યા હતા કૃષ્ણ ભગવાન. એટલે આ 16 પાખડીવાળું કમળ કહેવાય છે. પછી એની ઉપર આવી ગયું યાજ્ઞા ચક્ર. પછી અહીંથી ઉપર જે કાંઈ જાય ને એ શિવનું સ્થાન આવી જાય. પછી અહીંયા જે તમારું યાજ્ઞા ચક્ર ખુલે તો પછી શિવનેત્ર કહેવાય. યાજ્ઞા ચક્ર કહેવાય જ્યાંથી તમે મનને યાજ્ઞા આપો. યાજ્ઞા ચક્ર શા માટે કહેવાય? કે તો તમે યાજ્ઞા આપો મનને, કે ત્યાં નથી જવાનું. યાજ્ઞા આપો. પછી અહીંયા જે હું કહેતો હતો, આપણે આગળ થોડીક એવી ચર્ચા થઈ હતી, સહસ્ત્ર ચક્ર છે. એ 1000 પાખડીવાળું કમળ છે. 1000 પાખડીવાળું કમળ છે. તો ત્યાં પણ પહોંચ્યા છે. ત્યાં પણ પહોંચવાવાળા પહોંચ્યા છે. તો ત્યાં કોણ પહોંચ્યું છે? તો એ જો જોવા જઈએ તો ભગવાન બુદ્ધ છે, જે પૂર્ણ ગુરુ કહેવાય. મહાવીર સ્વામી છે, જૈન સમાજમાં જે કાંઈ મહાવીરજી સ્વામી છે, એ પણ એક પૂર્ણ ગુરુ છે. તો તમે તેના ઘૂમરાળા જે વાળ જોવો છો, એ વાળ નથી, જે એટલો ટોપો તમે આમ ઘૂમરાળા વાળ જોવો ને, એ 1000 પાખડી છે. 1000 પાખડી છે. તો આવી રીતે આવા સંતો ઘણા ત્યાં પહોંચ્યા છે. એટલે આવી બધી રાવણની વાત છે. એટલે આપણે જોવાનું કે પૂર્ણ ગુરુ, અને આપણે ખુદ પણ, આપણને જો બી પૂર્ણ ગુરુ મળી જાય, પૂર્ણ ગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, અને એના દ્વારા એ જે પહોંચ્યા છે આપણને એ રસ્તો બતાવે, તો આપણે પણ અહીંયા પહોંચી શકીએ છીએ અને કમળ ખીલાવી શકીએ છીએ. એવું નથી કે આપણે ના પહોંચી શકીએ. એટલે આપણે છે જ ને બધું, આપણે બધી વાતો કરી જ છે કે હાલો ભાઈ આપણે આ કામ શીખવું છે. તો આપણે કહી ભાઈ એનો ઓલાને કહો એ કારીગર સારો છે. કાંઈ પણ વસ્તુ તમારે શીખવી હોય, તમે કેવો ગોતશો કે એને બધે ટીપટોપ કારીગર ગોતશો, ત્યાં તમારા બાળકને તમે ત્યાં શીખવા માટે બેહારશો. અડધું ફળતું આવડતું છે ને એની પાસે નહીં બેહારો. અડધું ફળતું આવડતું છે ને એની પાસે નહીં બેહારો. એમાં તમે સારું ગોતો, પણ જે આ જીવનનું જે રહસ્ય છે એમાં આપણે પૂર્ણ ગુરુ નથી ગોતતા. મન પડે ને આપણે ગુરુ ગોતી લે, પણ એમાં કોઈ લોકોનો પણ વાંક નથી. બધું અજાણતામાં થાય છે. મેં તો ઘણાને બહુ સવાલ હોત પૂછ્યા, ભાઈ ગુરુ શું કામ કરાવ્યા? કે બધા કરાવે છે, તમે કરાવી. આવા બધા જવાબ છે લોકો પાસે. હકીકત મેં ઘણાને સવાલ પૂછ્યા છે, ઘણા વ્યક્તિને, ભાઈ તમે ગુરુ શું કામ કરાવે? તો મને કહે ભાઈ બધા કરાવે છે, તમે કરાવ્યા. ભાઈ એમ ન હોય. બધું આમાં હું ઘણું તમને જે કાંઈ સમજાવું છું, આવું બધું એ સમજવું ને, એ બધું પામવા માટે જે તમે આવ્યા છો, એના માટે તમે ગુરુ કરો. તો આવું બધું છે. બધાય પહોંચી શકે. કોઈ પણ તમને એમ કહેતું હોય, જે પણ કોઈ પણ એમ વાત કરતું હોય કે ભાઈ તમે આ ન કરી શકો, એ માણસ પાસે જાતા જ નહીં તમે. જે એમ કહે કે તમે ન કરી શકો, જ્યાં જાતિ ભેદ હોય, સ્ત્રી અને પુરુષ થતું હોય, નાના મોટા થતું હોય, આ ભગવાનના જે કાંઈ ભક્તિનો જે માર્ગ છે, ભક્તિનો જે માર્ગ છે એમાં કાંઈ છે જ નહીં. જાતિ ભેદ કાંઈ કોઈ વસ્તુ આવતી જ નથી. કારણ કે અંદર જે છે
ઈશ્વર આપણે કહેવાય તો ઈશ્વર કેને કહેવાય? જ્યારે તમે ખુદને એક ઝાડવું છે એમાં તમે જોવો અને તમને એમાં ખુદ તમે દેખાવો આ સૃષ્ટિમાં, અને એની હારે તમે જીવવા મળો, એ જ ઈશ્વર છે. ઈશ્વરની અવસ્થા જ છે, ઈશ્વર ભાવ જ છે. દેવત્વ ભાવ એવો છે. આ બધા ભાવ છે, સંત ભાવ છે, બધા ભાવ છે. એટલે આવી રીતે બહુ ઝાઝા મહાપુરુષો ત્યાં પહોંચ્યા છે. આપણે આગળ એપિસોડમાં બધું વાત કરીશું કે ઘણા ગુરુ છે. ગુરુ નાનક થઈ ગયા અને 10 ગુરુ થઈ ગયા. ગુરુ નાનક છે જે શીખ સંપ્રદાયમાં. શીખનો મતલબ શું થાય છે? શીખનો મતલબ શિષ્ય થાય છે. શીખનો મતલબ શિષ્ય થાય છે. એટલે એ તમે બધું જોવો છો તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ શીખ, જૈન સમાજ, બૌદ્ધ ધર્મ, તો એ કોઈ એવું નહીં કે ભાઈ સનાતન નથી. એ બધા સનાતન ધર્મ જ છે. હરેક ધર્મ આ દુનિયામાં બધે લગભગ બધા સનાતની છે, પણ એના બધાના રસ્તા અલગ અલગ છે. બાકી પહોંચવાનું તો જે પૂર્ણ થવાનું છે, પહોંચવાનું છે તો એનો બિંદુ એક જ છે, કોઈ અલગ અલગ નથી. તો આવી બધી વાતો છે. બધા જે કાંઈ વિડીયા છે એમાં તમે થોડીક મથામણ કરજો. ખુદ સમજવાનું છે. તમે આવું બધું ખુદ સમજી જાઓ તો પેલા યાજ્ઞા ચક્ર તો આપણું જેદી ખુલે જેદી પૂર્ણ ગુરુ મળશે, તમે જપ કરશો, તપ કરશો, પૂર્ણ ગુરુ ખોલશે તમારું યાજ્ઞા ચક્ર, જે શિવનેત્ર કહેવાય છે, ત્યારે તમે ઓરિજિનલ દુનિયા દેખી શકશો, જોઈ શકશો. આ બધા ચક્ર ખોલતા ખોલતા પહોંચો ને ત્યારે ખુલી જાય છે આ બધું, અને એનું પ્રમાણ પણ મળે છે. એટલે ત્યારે તમારા બધા ભ્રમ, કીધું છે ને કે ભાઈ જોઈ લ્યો, આમાં નામાં જોઈ લ્યો, ભાઈ જોઈ લઈ, ભાઈ અમારે જોવું છે, પણ કોઈક શીખડાવો જ ખરા કે ભાઈ કેમ જોવું. ભાઈ તમે કયો ભાઈ એમ કેમ અમારે જોઈ લેવું, કેવી રીતના જોવું? તો જે કાંઈ તમે મારા વિડીયા જોવો છો એમાં તમને ઘણું સમજો, તમે જાણો કે ભાઈ આ વાતો બધી કેવી છે. હજી તો આપણે બહુ ઊંચી વાત કરવાની છે, બહુ ઊંચી વાત કરવાની છે, પણ આપણે પહેલાં ધોરણથી શરૂઆત કરી એમાં મજા છે. પાયો નબળો ન હોવો જોઈએ. એક જે આ વાતું કરું છું, હું તમારી અંદર આગ ભરી રહ્યો છું, આગ, કે તમે કાંઈક હલો અને આવી પ્રાપ્તિ માટે તમે નીકળો. આ જ ચેનલ માટે તમને પૂર્ણ ગુરુ પણ મળશે, બધું થાય. તમામ વસ્તુ આ ચેનલ ઉપર હું બધી જાહેરાત કરવાનો છું, બધું મળશે. પણ એક આગ હોવી જરૂરી છે કે નહીં મારે આ કરવું છે. પણ આગ ક્યારે આવશે? આપણે આમ હોય ખબર પડે ત્યારે ને, ખબર પડે ત્યારે આપણને આમાં આગ લાગે ને. એટલે હું તમારામાં એ તો કરી રહ્યો છું, અને હું કહું છું કે મારા માટે આ બધું જ્ઞાન છે, તમારા માટે જ્ઞાન નથી, સૂચના છે. તમારે મથામણ કરવાની છે, લેખાજોખા કરવાના છે, પછી જવાબ મળશે. એ જ્ઞાન છે, પછી એ તમારું જ્ઞાન છે. તમે સમજી ગયા એ જ્ઞાન છે. ગુરુ એ તો કરાવે છે, ગુરુ એ જ કરાવે છે ને. એટલે એમ બધી વાતું છે. તો બધાએ સમજી વિચારીને રહ્યો. ખોટી પૂજા પાઠોમાં, ખોટી વાતોમાં ફસાઈ નહીં જાઓ, અને તમે ખુશ રહો. તમને આ બધી વસ્તુ કઈ અને તમને હું સેતવું છું. એટલે એમ કે ને ભાઈ સેતી જઈજો, કે ઓલો સેતી ગયો. એટલે સેતવાનું શું કીધું છે કે આવું તમે નહીં કરો, ન કરવાની હોય ત્યાં પૂજા ન કરવો, ખોટા ભ્રમમાં આવોમાં, અંધશ્રદ્ધામાં આવોમાં, એ સેતવાનું છે. તો આવું બધું છે. આ તમે અવતાર જોવો, અને ગુરુ શું છે, ગુરુ ક્યાં છે, ગુરુ કેટલે પહોંચી શકે છે, ગુરુ ઈ શિવ છે. એટલે તેને નિરંજન નિરાકાર કીધા છે. તો અહીં મારી વાત પૂરી કરું છું. તો બધા મિત્રો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો, અને તમારા મિત્રો હોય એને આ ચેનલ જોવા માટે પ્રેરિત કરજો. કાંઈ પણ
કોઈ પણ પ્રકારની એને તકલીફ હોય તો આમાં હું એવું સમજાવું છું કે જોઈ લે અને સમજી લે તો સમજીને સુખી રહી ગયા છે. કારણ કે મારા પાછળના એપિસોડ જોઈજો કે આપણે કેવી કેવી ભૂલ કરી છે, ખોટા ભ્રમમાં છે. તો આ ચેનલ ભ્રમમાંથી નીકળવા માટે છે. તમે કેવી રીતે બધી તમે આથી વસ્તુ લાવો છો મારા બધા એપિસોડમાં હું કહું છું. તો જે તકલીફમાં હોય એ બધા જોઈજો. મને 70% તમારી તકલીફ દૂર થશે, અમારી થઈ છે તો તમારી બી થશે. તો ભ્રમને ભગાડવાનો છે. તો બધા મિત્રોને હર હર મહાદેવ.